हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर चीन की, चीन के बायकाट की, चीन के समान नूं घरों बाहर सिੱਟਣ की, राजनीतिक लीडरां की बयानबाजी की। पर इस सब के दरम्यान एक पासे चीन की हरकत का पर्दाफाश हो गया कि चीन की कहनी और करनी च कितना फर्क है। एक पासे कह रहा कि हुण शांति दीयां गल्लां कर रहा, एक पासे कह रहा कि नहीं आपां बैठ के मसला हल सुलझा लांगे, तो दूए पासे उन्हां दे फौजी अधिकारियों के बयान अजे भी आई जाते हैं कि हरकत भारत ने की जी, झड़प भारत ने छेड़ी जी, गलती भारत की है जी। इस ढंग नाल भारत नूं डराउण की कोशिश कर रहा, पर भारत के फौजी जवान डरन वाले नहीं। पर जिथे चीन की हरकत का लगातार पर्दाफाश हो रहा, उत्थे दूजे पासे ये भी स्पष्ट हो गया कि हाँ, भारती भी जवान शहीद होए तो 76 तो वध जख्मी होए। सो बहुत वड्डी गिणती है कि बिना हथियारां तो, बिना गोली चले तो, सिर्फ इट्टां रोड़ियां पत्थरां राड़ां किल्लां लगियां हैं, उहदियां राड़ां जिहां नाले हैं, बेसबाल वर्गे डंडे सोटियां नाले 20 जवान साडे शहीद होए होण ते 76 जख्मी होए होण। सो बहुत वड्डी, जिहड़े 76 जवान भारती जख्मी ने उन्हां दे विच्चों 18 जवानों की स्थिति बहुत चिंताजनक है, थोड़ी नाजुक है। पर जिहड़े 58 जवान ने उन्होंने मामूली सट्टां लगियां, इन्नी गंभीर सट्ट नहीं हैगी है। तो भारतीय फौज ने खुद सामने आके ये गल मन लई है कि हाँ, ये साडे जख्मी भी ने जवान, तो इन्हां चों कुछ जवान छेती, खासकर उन्होंने तो यह भी कहा कि सारे जवान अगले 15 दिनों फिर सरहद ते तैनात होणगे। सो असीं उन्हां दी हिम्मत नूं जिथे सलाम करते हैं, उत्थे उन्हां दे नाल सारा देश खड़ा है, हौसले नाल खड़ा है। भारतीय फौज ने यह भी स्पष्ट कर दिता जी कि हुण साडा कोई जवान लापता नहीं है। पहलां ये भी खबर आ रही सी कि शायद 12-15 जवान भारती लापता भी नहीं, क्योंकि खतरा सी कि शायद धक्के दे के जिहड़े कुछ जवान थल्ले गिड्डे, वो 0- डिग्री तो भी थल्ले सीगा वो नदी का तापमान शायद उहदे विच। पर हुण स्पष्ट आ गया कि नहीं, लापता कोई नहीं है। 20 जवान साडे शहीद होए ने, जिस 4 पंजाब दे सी, ते उस तो बाद 76 जख्मी ने। जख्मियां दे विच 18 जवानों की हालत नाजुक है तो 58 जवान मामूली सट्टां लगियां। पर इस सब के दरम्यान जिमें चीन प्रति रोष वध रहा, जिमें चीन दी चीज़ों के बायकाट का ऐलान हो रहा, जिमें सोशल मीडिया उत्ते प्रचार ते प्रसार चल रहा, तो इस सब दे विच जंग वाले हालात बनते जा रहे हैं। जंग की चिंता लोगों के विच पाई जा रही कि किते जंग लग सकती है। इस जंग वर्गे बन रहे हालात के विचकार भारत ने स्पष्ट कह दिता, 2 टुक लफ्ज़ों के विच चीन नूं कह दिता कि चीन अपनी हद विच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने भी आख्या कि समा आउण ते जदों सही समा होएगा तो असीं जवाब देंगे। चीन के गलवान घाटी च जो कुछ वापरिया, उस घटनाक्रम तो बाद भारत ने साफ किया कि चीन अपनी हद विच रहे। पर गल इत्थे कह के नहीं मुकनी। इस दे विच कोई शक नहीं गा कि भारतीय फौज सही ते सटीक कार्रवाई करने का दम खम रखती है, चीन नूं मूँह तोड़वा जवाब देने का भी दम रखती है। पर कुछ सवाल देश की जनता सरकार नूं करना चाहती है। सरकार मूरे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के नागरिक, देश का हर व्यक्ति इस देश के नागरिक होने के नाते जनता के सीधे सवाल केंद्र वाल उठ रहे हैं। चीन के समान का बायकाट करन दी जिहड़ी मुहिम शुरू हुई है, उहदी गल आपां इस प्रोग्राम च अगे चल के करते हैं। पर देश की सरकार तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है कि गलवान घाटी च जो वापरिया उसका कारण की है। सवाल सब तो वड्डा इहो है कि जो गलवान घाटी च वापरिया वो क्यों वापरिया, किवें वापर गया, की कारण इहदे पिछे। सीधा सवाल तो राहुल गांधी ने भी पूछा। राहुल गांधी का सवाल, वो बेशक एक पार्टी का नुमाइंदा है, किसी समय कांग्रेस पार्टी का मुखी भी रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट राही जिहड़ा सवाल किया, शायद वो अजिहा ही सवाल, उस तरह का ही सवाल तुहाडे साडे सारिਆਂ ਦੇ मनां 'ਚ भी उठ रहा। उस तरह के सवाल देश की सारी जनता के सवाल भी ने। देश की जनता के मनां 'ਚ भी यही सवाल है कि इट्टां रोड़ियां पत्थरां राड़ां सोटियां बेसबाल वर्गे डंडियां नाले साडे भारतीय फौज के जवानां उत्ते हमला चीन ने करता। साडे जवानां कोल हथियार नहीं सन की
ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਡੰਡੇ, ਸੋਟੀਆਂ, ਰਾੜਾਂ ਨਾਲੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਤੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ 1996 ਤੇ 2005 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਆ, ਕੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਸਬਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਓ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਬਣਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਬੋਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਲੈ ਬਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੱਲ ਪਾਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਫਿਰ RSS ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨੇ ਪੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
RSS ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ RSS ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਛੁਪੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਛੁਪੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਭੇਜਤੇ ਤਾਂ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਹੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ। RSS ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ RSS ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਜੇਕਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਲਾਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ RSS ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰੋਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਦਲਾਨ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਡਿਓੜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਤੱਕ ਚੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, 76 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, BSNL ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BSNL ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ BSNL। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 471 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੀਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖੇਡ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਪਾ ਸਕੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਲਾਣਾ, ਡਿਓੜੀਆਂ, ਰਸੋਈਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 4.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ। ਹਰ ਬਰੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 4.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, 74% ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 74% ਭਾਰਤ ਦੇ
ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 74 ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਝ ਲਓ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇ। 74 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ? ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫੋਨ, ਸਿੱਟੋ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। 50% TV LED ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, LEDਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ 50% TV LED ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। 90% ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ 90% ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ। ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। 90% ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਤੇ 70% ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਜੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਐਪ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਐਪ ਵੀ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਪ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜ਼ੂਮ ਐਪ, ਫਲਾਣਾ ਐਪ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਨੇ। ਕਰੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਪ ਚੀਨੀ ਨੇ, ਅਤੇ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70% ਤੱਕ ਚੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਚੀਨ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2020 ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।